कि हाथी से अंकस है, अंकस जो इन चलाने वाला मुहावत ਉਹਦੇ हथ ਦੇ ਵਿੱਚ एक कुंडा है जो ਉਹਦੇ हाथी के सिर ਦੇ ਵਿੱਚ मारता है ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ है अपने तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜਦਾ है। ਐਰਨ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਰਨ मैदान के थले हथौड़े के थले अपना सिर दिंदी है कि जिन्नियां मर्जी सट्टां वजदियां रहन ऐहन जिहड़े है तक नहीं करते, सिर तक नहीं करते। मन साहब कहते मन तन आगे राख कर उठी सेव करे। जिस तरह वो हाथी के सिर के मुहावत कुंडा मारता है, ऐन जिस तरह मैदान के थले हथौड़े के थले अपना सिर दिंदी है, भलिया इवें अपना मन तन मन के धन जोड़ा है गुरु के अगे अर्पण करके उसकी सेव करे। महाराज कहते हैं कि उसके गुरु के अगे अपना मन तन आगे रख कर उसकी सेव करे। निष्काम जी है वो सेवा कर, वो भी हर वक्त सेवा के खड़ा है। भी तो भाव है कि हर वक्त गुरु की सेवा के तू लगा रहो, जो भी तेन सेवा करना मौका मिले। ये सतगुरु ने क्या ही नहीं है, अपने जीवन के करके भी दिखाया है। सैयद श्री गुरु अमरदास महाराज जिन्हों का अज जन्म दिहाड़ा है, सैयद श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी का जो जन्म है ये 1400 विसाख संमत 1536 पिंड बासर के विखे पिता तेज भान जी भल्ले उन्होंने घर ते माता सुलखनी जी कुखों इन्हों का पिंड बासर के 1536 संमत होया। सतगुरु जी का जन्म होया ते छोटी अवस्था तो ही सतगुरु जी बड़े सील संयम सुभाव के सन। फिर जवान होए ब्याह होया ते माता मनसा देवी जी के नाल इन्हां दा जिहड़ा ब्याह है वो 1559 में होया। इन्हां दे घर 2 पुत्र पैदा हुए, मोहन जी ते मोहरी जी, ते 2 सुपुत्रियां पैदा हुई, बीबी तानी जी ते बीबी भानी जी, जिन्हों का नाम सत्कार करके इन्हों बीबियां कहते हैं। उन्होंने बाबा जी कहते हैं बाबा मोहन जी, बाबा मोहरी जी। ये इन्हों के 2 सुपुत्र के 2 सुपुत्रियां सन। कार भी करया करते सन। इन्होंने तेरा लाना ये सौदा बेचना वो कारोबार करते सन। इन्हों के वास्तर के एक संघ जाया करता सी हर साल हरिद्वार। ये भी संघ के नाल जाया करते सन। अपनी कमाई की उन्होंने सफला बनाने वास्ते हरिद्वार जाके गंगा का स्नान करना, उत्थे मंत्रा का जाप करना, जपना, दान पुण्य उत्थे करना, अपनी माया सफल करने वास्ते उत्थे जाना। इतिहास कहता है कि 20 साल लगातार हरिद्वार गंगा के स्नान करने वास्ते जाते रहे। एक बार जो 20वीं बारी की हुई, किसी इतिहासकार ने 20 बारी लिखा है, किसी ने 21 बारी लिखा है। जो 20वें साल के गए तो जाद्या जाद्या रस्ते इन्होंने जोड़ा से रुकना किया पंडित दुर्गा दास जी के गृह विखे इन्होंने निवास किया। जो शाम को रात को लम्बे पे सन मोढे उपर अपना पैर रख के लम्बे पे सन। दुर्गा दास ने इन्हों के जो चरणों के वल देखिया वेख के बड़ा हैरान होया कि ये कोई चक्रवर्ती राजा है ਜਾਂ कोई पूर्ण महात्मा है, पूर्ण संत है। इन्हों के चरणों के कदम है, जाके कदम चंगी तरह
कि ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਨ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਤਕੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬਣੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਤਰ ਝੁਕੇਗਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜੇ ਬਣੋਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੰਡਤ ਜਾਣ ਕੇ ਦਕਸ਼ਨਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀ। ਇਹ ਦੁਰਗਾਦਾਸ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਚਨ ਸੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਨ ਦੇਵੋ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਾਂਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਕਸ਼ਨਾ ਦੇਣਾ ਕਰੋਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲ ਲਿਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮੰਗੋਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਪੰਡਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਸਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਸਰ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਲਈ ਭਾਵ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਪੰਡਤ ਸੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਤਰਲੋ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਮੈਂ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੁੰਨ ਦਾਨ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਪ ਤਪ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਪ ਤਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਿਉਂ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਗੁਰੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਇਹ ਜਲ ਪਾਣੀ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਨਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੀ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਡਤ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾਓ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਦੇ ਅਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹੋ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜਾ ਤੜਫ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵੱਲ, ਭਰਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲ ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਵੱਲ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉੱਠੀ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਣਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੁੱਧ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਬੜੇ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ
ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਗਏ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਨ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਇਆ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੜ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਵਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁੱਛੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁੱਛੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁੜਮ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁੜਮਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕੁੜਮਾਂ ਚਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਬਣੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਹੋਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਹਿਣ ਸੇ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਉਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਧਿਆਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਗੇ ਗਾਗਰ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗਾਗਰ ਹੀ ਲੈ ਲਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਤ ਬਚਨ ਜੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਖਲੋ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ? ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਫ ਜਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਆਓ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਸ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਪੱਤਨ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਜਲ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਜਾਂ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੂਹ ਸਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਹਸਤੀ ਜਰਜ ਅੰਕਸ ਐਰ ਜੋ ਸਰਦੇ ਮਨ ਤਨ ਆਗੇ ਰਾਖੇ ਖੂਬੀ ਸੇਵ ਕਰਿਓ ਜਿਉਂ ਖੂਬੀ ਸੇਵ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ ਲਗਾਤਾਰ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ 12 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਗਰ ਦੁੱਧ ਲੈਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਗਾਗਰ ਜਲਦੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਤੇ ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ ਉਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਖੀਰ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਗਾਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਜਲਾਗੇ ਦੀ ਖੱਟੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਧਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਿਲਕਣ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੈਰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗਾਗਰ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਭਲ ਲਈ। ਉਧਰ ਜਲਾਹਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਜਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵੇਖ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਾਹਦਾ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਜਲਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਵੇਗਾ ਅਮਰੂ ਨੇ ਖਾਵਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੁੜਮਾਂ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਮਰੂ ਨੇ ਖਾਵਾਂ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਧਰੀਏ ਮੈਂ ਤੇ ਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਇਹਨੂੰ